to come out of the comfort zone. If you are just hugging yourself and then sleeping in your bedroom, no, you cannot. You have to come out of that. Face the challenges. The bigger the challenge, the better it is. So we have to be like a ball. The harder you hit, it bounces back, and that's what I have been doing. So, and that is the reason I have been able to come up and become the first lady cardiologist of Karnataka and first pediatric cardiologist of South India and first one to grow the hole in the heart without surgery, without scar, and that is because you have to think out of the box and do which others have not done, and that's how every time you learn, and from there you grow, and this is how you have to see whether what you are doing. So every day, at the end of the day, you audit yourself. How much knowledge you gained, how out of 10 you give, how much skill you have learned, how communicative you have been, and how leadership you got, and adaptability, adjustability, energy and well-being, and all these parameters, and you see how much you have improved. And that's how in Lalita Sahasranama it is said, Ichha Shakti, Jnana Shakti, Kriya Shakti. Anyone who has got an Ichha Shakti to do the will, the Sankalpa, that person should have the knowledge how to do it, and now with this, they can do better. Now, coming to your value, what is value? Value is not the cost or the price that you see in the market. Value is knowledge plus skill and experience, attitude and impact all together. And attitude and the discipline are the only two words where you get 100%. And that's how we know, do you have a disciplined life? And that is the most important one. I'm 76 years and I'm disciplined, and that's how I'm able to go everywhere and teach what is I'm practicing. And that's how you have to do your work and creating, and with this we have to complete ourselves. And what is important is, ask not what your country can do to you, ask what you can do for your country. This is what John F. Kennedy said during the inaugural address in 1961. But today, everybody is asking what I can get. Bitti Bhagya in Karnataka has destroyed Karnataka. Bitti Bhagya kai odidavaru vikarigalagtare. When you can become a giving hand, you become great. And that's how you have to understand your responsibility towards the nation, and don't become the cockroaches which will destroy the image of the nation. And that is the most important. And the way you are clapping, I know that you are the determined and the good children and the good citizens of the country. समय आने पर, वक्त आने पर मैं दुनिया के किसी कोने पर पहुंच सकता हूं, मैं चंद्रमा पर भी पहुंच सकता हूं, मैं सूरज पे भी पहुंच सकता हूं। ये भारत की ताकत है। ताली बजाओ। Everybody wants to be a part of the Bharat story. अभी हम लोग, बहुत गर्मी थी दिल्ली में, अप्रैल में, जून, आधी दुनिया तो भारत आ गई। क्यों भाई? छोले भटूरे खाने। Your market, your strength. सब लोग आए हमारे हथियार खरीदने। अब इस साल तो वो भी आ रहा है, व्लादिमीर पुतिन, और मैकडोनाल्ड ट्रंप भी आना चाहता है। हमने कहा कि टाइम नहीं है, कल आना। ये भारत है बेटा, इंडिया चला गया है, इंडिया की जगह आया है भारत। कौन आया है? भारत आया है इंडिया की जगह। मेरी बात मान जाइए, मुझे डिप्लोमेसी में 53 इयर्स हो गए हैं। 53। शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर। और ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, हिंसावादी हैं, ये हैं, वो, ये कहानियां मैंने बहुत सुनी है, लेकिन शक्ति रिस्पेक्ट करती है शक्ति की। जो हम पर थूकते थे, आज मेरी दोस्ती चाहते हैं। दिल्ली में फरवरी में रायसीना डायलॉग होता है, इस बार 110 देश आए थे सर, मैं भी था। 110 देश, सब आपकी तरफ देखते हैं, भारत के मार्केट को देखते हैं। और हमें क्या आदेश मिला है प्राइम मिनिस्टर से? जब कोई बात करो किसी से, आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं,
आंख से आंख मिला के बात करो। ये ताकत है ताली बजा इस देश की। चाणक्य ने कहा था अगर पावर चाहिए तो यू मस्ट हैव ग्रेट लीडरशिप। बेटा 34 देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े नेशनल अवार्ड्स दिए हैं। 34 कंट्रीज, 10 उसमें से इस्लामिक देश हैं। दे अंडरस्टैंड भारत की ताकत। The concept here is like how normally everyone are more pleased towards other countries. We are actually forgetting what is there in our country. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮಗೆ ನೆನಪೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. When you see all this ಇದೆಲ್ಲರೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು 100ರಷ್ಟು 1000ರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. And it will always be there. Be proud of our country and always see that how we can contribute for the others. That's the concept of this particular thing. And thank you very much, sir. I don't have words. In fact, you have always been inspiring to us all. And every generation will feel that you are his or her generation. Yes or no? And the dance, yes, of course. Thank you so much for accepting our invitation, sir. We were really honored and privileged to have you here. A small token of love and respect from our end, please. Purpose of what the Rebuild India vision has to be came down as lines of a Sankalpa Gita that I wanted to write, but it just came. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಅಮೃತ ಶಿಶುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. Humans have been called sinners by different cultures. Humans are not sinners. Swami Vivekananda says we are children of eternity. We are children of divinity. ಅಮೃತ ಶಿಶುವು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಮೃತ ಶಿಶುವು ನಾನು ಕೇಳಣ್ಣ, ನಮ್ಮಿ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯವು ನನ್ನದಣ್ಣ. ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆಯ ಚರಣನ ಪಲ್ಲವಿ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಮೃತ ಶಿಶುವು ನಾನು ಕೇಳಣ್ಣ, ನಮ್ಮಿ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯವು ನನ್ನದಣ್ಣ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ 4 ಸಾಲುಗಳು. ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕುಗ್ಗದ ವಜ್ರದ ಗುಣವಣ್ಣ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬೆರೆಯುವ ಸಂತನ ಮನವಣ್ಣ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತನು ನಾನಣ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೋನ್ನತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪವು ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಣವಣ್ಣ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೋ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಸಂತನ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನೋ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೋನ್ನತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಅವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಮೃತ ಶಿಶು ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇನು? ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮನಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಗುರಿಯಣ್ಣ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯೇ ನನ್ನೀ ಜೀವದ ಉಸಿರು ಹೌದಣ್ಣ, ಸನಾತನದೇಕತೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರಣಣ್ಣ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಶಿಶುವೇ ನಾಯಕ ನೋಡಣ್ಣ. ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಶಿಶುಗಳೇ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಾಗುವಂಥದ್ದು. The ಅಮೃತ ಶಿಶು ಆಫ್ ಭಾರತ್ is the one which will be the leader for the world. ದೀಪಕ್ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 2047 ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ, ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಶಿಶುಗಳು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹಣ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಗುರುವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ, ಭಾರತೀಯರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳಾಗುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಿತ. ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಹುಚ್ಚಲ ತರ ಅಲದಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
Vishwa Manava Yuva Vedike. It's started in the year 2005. As a student, I started this organization. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ 2 decades, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 2 decades. ಇವಾಗ 2 ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಓಟ ಏನಿದೆ, ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. So we work on building their ability or building their personal ability to develop themselves as a personality development coach. That's what the career I chose for. That is the first thing. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಸೈಡಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಯೂತ್ to go back from their mainstream. So we work on all those things, awareness programs na ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಏನಾದರೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ನೀಡ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ಥರ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ಟು ಫಿಲ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಫಿಲ್ ದ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್. That is the main important thing, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ. Coming to this particular seminar, Transformation for the Nation, that is the sense or essence of this seminar, India's development through individual contribution. Like each one of us can be a contributor in our own way. That is what the session, and the final session will be by Swamiji, who himself is a role model. That is the third session. Gen Y as a role model for Gen Z. That is the thing. And whatever our Deepak Ohra sir spoke was how each one of us as citizens can share our responsibilities. Citizens' social responsibility. How each one of us being responsible can be a good asset to the country. And of course for our family as well as for the country. So considering ourselves not only for family but also as a part of the society is the main idea behind this seminar. Thank you one and all for being here and have a great day to the end of the seminar. Thank you. ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವರಷ್ಟು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿದ್ವಿ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಟೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಅವರೀಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ 30,000, 35,000, 40, ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇದಿಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಹಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಜನರು ನಾಡು ಜನರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ. ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಣನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಕಾಡು ಜನರಾಗಿದ್ದರು, ಈಗ ನಾಡು ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫೋಟೋ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ
ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಬಡತನ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಭಾರತ ಮಾತೆಗಳ ಘೋಷಣೆ. Related skills ನಲ್ಲಿ you should achieve proficiency. Okay, that is skill transformation. Third one is your attitudinal modifications. Attitudinal modifications ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಂಜಿ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಥೋಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2-3 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತೀರೋಗಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 2-3 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೈನ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಥೋಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಜೆಂಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಬರೀ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ನೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಜಾಬ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನೇಷನ್, ಸೊ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಥೋಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡೇಜ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏಜ್. ನೀವು ಗ್ರಾಜುಯೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ನೇಷನ್. ವಿತ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಈಗಿಂದು ಇನ್ಕಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you to Professor Ramesh P. ಈ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರವರಿಂದ ಈ ದಿನ 10ನೇ ಸೆಮಿನಾರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೇಷನ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈಂಡ್. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ಮತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಾಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ದೀಪಕ್ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಒಂದು ವರ್ಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಐ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟುಡೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಇವತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಲಬೇಡ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಹುಸಿಯನ್ನು ಮುಗಿಯೋದು ಬೇಡ. ಎಂಥ ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಇಂಥವಾದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸ್ವಯಂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿರಿಯ ತಾಯಿ ನೋಡಿ, 88 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ದುರ್ಬಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಾನೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್. ದೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜನಪ್ಪ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಮ್ದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಲಾಟ್. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಿ ಅಚೀವ್ಡ್. ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್, ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವೇ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಯು ಆರ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹೇಳಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. 1 ಮೆಟ್ರೋ 2 ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, 3rd ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿಸ್ಬಹುದು. ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಉಸಾಬರಿನವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಈ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಏಜ್, ಆ ಯಂಗ್ ಏಜ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಶುಭ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಈ ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ, ಈ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಾದಂಥ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಾದಂಥ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಅಂತ ಪದ ತಗೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುರಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಪರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ದೇಶವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ವೋಹರಾ ಅವರು, ದೀಪಕ್ ವೋಹರಾ ಅವ್ರನ್ನು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ, ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ರಿಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಯುವಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಥರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯುವಕರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರಾಣಿ ಗೌಡ, ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ದಿನ ನಾವು 10th ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರು ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012. ಆವಾಗಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ತಾನೇ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸುಮಂಗಲಿ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀ ಟಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಅವರು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಕಾ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ. ನಾವಿಬ್ಬರು JCW ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇಂದ.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮು, ಸರ್ರು, ಗುರುಜಿ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು VET BVL ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮತ್ತು HOD ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಯೂತ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಲೈಫ್ ಪಾತ್ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ 25 to 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದು, ಈಗಿನ ಯೂತ್ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮೆಂಟರ್ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದೊಂದು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.